निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपं विज्ञानविश्राननबद्धदीक्षं दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये। नमः सर्वेभ्यः। अस्माकं संस्कृतकक्षायां सर्वेषां स्वागतम्. न भगवताल्कुम அடியனோட நமஸ்காரங்கள். போன 2-3 வாரமா கான்சனன்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஒரு குயிக் குவிஸ் அடியன் wants to start the class with today. Anyone can raise their hands. Consonants அப்படின்னா சம்ஸ்கிருதத்துல ஒரு பேர் கொடுத்திருக்கா. Anyone remembers the name of what consonants are? Please raise your hand. Prakriti? Adiyan. Hal. Hal. Uttamam. Hal. Iti. Adiyan. Danyasmi. Ka vargaha. Ka vargaha. நம்ம anatomy-ல ஒரு diagram காமிச்சிருந்தேன். அந்த டயக்ராம்ல இங்கேருந்து க வர்க்க உற்பத்தமாகுது. கேள்வி புரிஞ்சுதா? க வர்க்க எங்கேருந்து சொல்லணும்? There are many parts of our head that was there in the diagram. Ka varga needs to be said from where? Amrita. Throat. Throat. Uttamam. Did you go for the class? Did you? அடுத்தது தி மிஸ் கூப்பிடுறா பாரு. அடுத்த வர்க்க வந்து ச வர்க்க. ச வர்க்க which part of our body do we say it from, or rather which part of our mouth do we say it from? உங்க கை ரேஸ் பண்ணுங்க and I'll call your name. Jyoti. Throat. ச வர்க்க. க வர்க்க throat. Correct. ச வர்க்க அதுக்கு அடுத்த வர்க்க. Tongue. I see a couple of correct answers in the chat. It's from the palate. உத்தமம். அடுத்தது போன வாரம் கத்துண்டோம், 2 வர்க்கம் கத்துண்டோம். ட வர்க்க. ட வர்க்க எங்கேருந்து உற்பத்தமா இருக்கு? ட சொல்லச்சே நாக்கலுங்க போறது. Good, I see some good answers in the chat. Dental, murdha, cerebrum, all of some of these are right. So ta solarche, your tongue goes up, so it's cerebrum, murdha, or you can even say roof of the mouth. சரியா? ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா உங்க ரூஃப், உங்க மவுத்ல மேல ஒரு ரூஃப் இருக்குல்ல, that's called roof of your mouth. So அங்கேந்து your mouth, your tongue reaches that, and that is roof of the mouth. And then the last varga we learned last week, ta varga. அது எங்கேந்து உற்பத்தமாகுது? எங்கேந்து சொல்லணும்? Dental, using your teeth. உத்தமம். அஸ்து. Share my screen. And screen தெரியுதா? தெரியுது. இங்க வந்து ஹல் அப்படின்னு இங்க முன்னாடி இருக்கு. I know you've still not been introduced to these letters. ஆனா இங்க எழுதுறது ஹல், ஹலந்தாக்ஷராணி. அக்ஷராணினா the alphabets. Hal is the Panini term for consonants. Hal அப்படின்னு அது அப்புறமா கத்துப்போம் why it's called hal. But hal is the Panini term for consonants. Verbs வந்து ach அப்படின்னு கத்துண்டோம். So halantaksharani. This is the table that we have learned so far. Danka varga. We had discussed about how each varga is a family.
which is pronounced from a certain place. K, kh, g, gh, ng. Adliye idu rendu hard consonants, idu moonu soft consonants, and in the column full nasals. So let's practice saying this column once. K, kh. Please repeat after me. G, gh, ng. Ch, ch. J, jh, ny. T, th. D, dh, ण. T, th. D, dh, n. Read today. This is our diagram. Inniki வந்து we are going to study the last Vargiya Vyanjanani. Vargiyamna இந்த மாதிரி ஒன்னொன்னா வர்க்கா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இது ஒரு வர்க்கம், இது ஒரு வர்க்கம், இது ஒரு வர்க்கம், இது ஒரு வர்க்கம். இது வரை 4 பார்த்திருக்கோம். Today is our 5th Vargiya Vyanjanani. இத்தியுக்தே ஒரு ஃபேமிலியா வருதுன்னு சொன்னேன்ல, ஒரு ஃபேமிலியா அந்த மாதிரி 5 ஃபேமிலிஸ் இருக்கு. So this is the last family of Vargiya Vyanjanani. இதுக்கு அடுத்தது வரது லெட்டர்ஸ்ல வந்து it won't be from the same place in our mouth. So we've seen throat, we've seen palate, we've seen murdha, cerebrum or roof of your mouth னு சொல்றோம்ல அது. Teeth பார்த்துட்டோம் இப்ப வரைக்கும். இன்னைக்கு பார்க்க போறது lips. Before that, let's do a quick practice of ta varga and ta varga. Last week கொஞ்சம் பண்ணோம். So ta varga எல்லாரும் books, notebooks, papers எல்லாம் எடுத்துவீங்க so that you can practice how to write this. நான் எதிர்ச்சே எல்லாரும் கண்டிப்பா ஒரு 5 times quick எழுதிடுங்க. So you get enough practice for today. So ta எங்கேருந்து roof of your mouth, murdha, cerebrum. You can remember any of these words. So ஒரு லைன் போட்டு சின்ன லைன் கீழே போட்டுட்டு நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த ஃபுல் வர்க்கால கொஞ்சம் மேட்சிங்கா இருக்கும் இந்த 2 வர்க்கால. So ஒரு சி மட்டும் போட்டா இது ட, சி மட்டும் போட்டா இட்ஸ் அ ட. அதுக்கப்புறம் ட எப்படி எழுதுறது? ஹேட் போட்டுட்டு ஒரு சின்ன லைன் just like we write ட அப்படியே எழுதிடுங்க முதல்ல, and then finish the circle. So ஒரு ஓ போடணும். Both of these are hard consonants. Roof of your mouth and you have to say these words from the roof of your mouth. Make sure your tongue is going to the roof. அடுத்த 3 letters soft consonants, and we have experience on how to write this. ஏன்னா இது நிறைய பார்த்திருக்கோம். Last week we showed comparisons on which letters look like this. So hopefully everyone practiced. லைன் போட்டுட்டு ஒரு எஸ் போட்டா இது ட, இதுலயே டாட் போட்டா அது ங வந்துடும், கர்வ் இருக்கா ங. So don't get confused. அந்த டாட் இல்லைன்னா it's a ட. ட again roof of your mouthல டங் போனா ட. அதோட aspirate form, மகாபிராணா ஃபார்ம் தான் ட. ட. ஸோ எப்படி நம்ம ட எழுதினோமோ அந்த மாதிரியே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஒரு லூப் போட்டோம்னா ட. அண்ட் கடைசி nasal that we saw, ng and d look the same exactly. அந்த டாட் மட்டும் போடக்கூடாது. அண்ட் லாஸ்ட் வர்ணம் என்ன பார்த்தோம்? உங்க tongue has to reach the roof of your mouth when saying this. It doesn't have to be as pronounced as I'm saying it. நான் சும்மா உச்சாரணத்துக்காக ரொம்பவே exaggerate பண்ணி சொல்றேன். But you have to make sure when this letter comes, your tongue has to go towards the roof of your mouth. அப்படின்னா சொல்லணும். This is the nasal. Again. கேக்கல, திருப்பி கேளுங்க.
இது ந. நம்ம வர்க்கத்துல இருக்கிற லாஸ்ட் லெட்டர்ஸ் ஆர் ஆல் சம் ஃபார்ம் ஆஃப் ந. கரெக்டா? அதுல இது வந்து ரூஃப் ஆஃப் யோர் மவுத் ண. அதனால உங்க டங் வந்து ரூஃப் ஆஃப் யோர் மவுத்க்கு போயிட்டு ண அப்படின்னு நீங்க சொல்லணும். ட்ரை பண்ணுங்க. நீங்க சொல்றது ந டென்டல். இப்ப நாக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ரோல் பண்ணி மேல எடுத்துன்னு போயிட்டு சொல்லுங்க. உத்தமம். ண. So these are the 5 letters of ta varga. அடுத்தது என்ன பார்த்தோம்? த வர்க்கங்களை பார்த்தோம். த வர்க்க is called the dental varga. அதோட 5 லெட்டர்ஸும் லாஸ்ட் டைம் எழுத கத்துனோம். Let's review them really fast. So ஒரு லைன் மேல போட்டுட்டு you have to get a long line down and then இப்படி போடலாம். And I also talked about how we can do it like this also. Right to left or left to right. அது உங்க இஷ்டம். How you want to write the. This is the. The. This is the first letter of the dental. அடுத்தது அதோட aspirate. The. First 2 letters of a varga are always hard. அதனால இது ரெண்டும் hard and this is aspirate. So இப்போ எப்படி எழுதுறது இது? ஒரு சர்க்கிள் போட்டுட்டு ஒரு கர்வ் போட்டுக்கணும். இப்படி it has to be curved. ஸ்ட்ரெயிட்டா போட்டுண்டா அது அடுத்த வர்க்கத்துல ஒரு லெட்டர் ஆயிடும். அதனால கண்டிப்பா கர்வ் போட்டுட்டு ஒரு கப்பல் மாதிரி போட்டுக்கணும். மேல எடுத்துட்டு போயிட்டு லைன் கீழே எடுத்துன்னு வந்தோம்னா th. And we discussed இந்த hat வந்து இந்த சர்க்கிளை தொடக்கூடாது. ஓகே, இந்த ஹேட் இந்த சர்க்கிளை தொடக்கூடாது. ஜஸ்ட் லைக் we saw for ல பார்த்தோம். அடுத்தது இந்த thல பார்ப்போம். உத்தமம். தலியும் பார்த்தோம். அடுத்தது பார்ப்போம். Yes, good job. So this is tha. These are the next 3 letters of the tha varga. Tha varga dental. அதனால இது எல்லாமே பல்லு பக்கத்துல இருக்கணும் நாக்கு. When you say it doesn't have to be exactly on the teeth. பக்கத்துல இருந்தா கூட it's the same. The. இந்த கேஸ்ல it's definitely on the teeth only. The அப்படினா சொல்லணும். So how do we write this? Very simple. த எழுதினோம்ல அதே மாதிரி எழுதினா ட. And then ட இப்படி எழுதினோம். And then இப்படி கீழே எடுத்துன்னு போயிடணும். The soft consonant. The. Don't confuse this with the. ரெண்டுமே DA தான் எழுதிருக்கு இந்த இதுல. But there is a difference in how you pronounce it. ஏன் இது roof of your mouth, இது dental. Practice பண்ணினா கண்டிப்பா வந்துடும். அடுத்தது த பார்த்தோம். இதுல கூட as you notice it doesn't touch the circle as it was correctly pointed out. So எப்படி எழுதுறது இத? முதல்ல நீங்க இந்த சர்க்கிள் போட்டுட்டு இந்த 3 இந்த கோண 3 மாதிரி ஸ்லாண்டிங் 3 மாதிரி எழுதிருங்க. இது எப்படி லாஸ்ட் வீக் எப்படி கத்துக்கணும்னு ரொம்ப விஸ்தாரமா சொல்லியிருக்கேன். கண்டிப்பா அந்த வீடியோ திருப்பி பார்த்து learn how to write it correctly. It doesn't touch the circle. ஓப்பனா வச்சுக்கணும். roof hat does not go completely. பாதி தான் போகும். This is the aspirate soft consonant. அடேன் டி மாதிரி இருக்காதே. அடேன் டி மாதிரி இருக்காது. டி மாதிரியா? டி மாதிரியா? ஓ இங்க டி மாதிரி இருக்கா உங்களுக்கு? சரி சரி. ஆக்சுவலி நான் கொஞ்சம் சரியா எழுதல. let me write this better. so it's டி மாதிரி இருக்க கூடாது. so இந்த சர்க்கிள் போட்டுட்டு இந்த 3 ஆல்மோஸ்ட் பாட்டம் வரைக்கும் வந்துடணும். அது தென் இந்த லைன் இழுத்தா so இப்ப கூட கொஞ்சம் டி மாதிரி தான் இருக்கு உங்களுக்கு இங்க. but it should be more looking like this. then the important part is இதுக்கு மேல லைன் வரக்கூடாது.
We talked about letters that look similar to this. Which letters were they? Gh looked similar to this. Ch looked similar to this. So, ninga practice pannache, make sure that you understand the difference between the two. It's important to understand they look similar and also what the differences are. So, make sure you practice every day for 10 minutes just to practice letters, and you guys will all get very, very comfortable. அடுத்தது கடைசி லெட்டர் லாஸ்ட் வீக் பார்த்தது வந்து ந. ஃபிஃப்த் லெட்டர் எல்லாமே are different forms of ந. This is the ந that we are most familiar with. இதுதான் எல்லாரும் ந அப்படின்னு சொல்றதே இந்த நவு தான். எப்படி எழுதுறது? இப்படி ந ந. இல்ல ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா இப்ப வர கவர் பண்ணின டாபிக்ஸ்ல? அடியன் நான் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. காவும் எப்படி ஏன் ஹார்ட் கான்சனன்ட்ஸ்? hard consonants ஏன்னு we will figure that out later. சரியா? ஏன்னா there are some Panini rules for hard consonants. We'll figure that out later. சரியா? இப்போதைக்கு சும்மா மனசுல வச்சுக்கோங்க, these are soft and those are hard அப்படின்னு. Yes, sorry. அடியன் ஒரு டவுட் இருக்கு அடியன். கேளுங்க. இல்ல நீங்க ரைட்டிங் சொல்லும்போது முதல்ல ஹேட் போட்டுட்டு லெட்டர் எழுதணும்னு சொல்றேன் அடியன். ஆனா எப்படி பண்ணணும்? லெட்டர் எழுதி ஹேட் போடணுமா ஹேட் போட்டு லெட்டர் எழுதணும்? ரெண்டும் கரெக்ட். யூ கேன் டூ இட் either way. ஏன்னா நம்ம வந்து when we are writing a word ஒருவனுக்கு ஹேட் போட்டு லெட்டர் எழுதுறது முடியாது. ஸோ ஃபுல் வேர்ட் எழுதிட்டு எல்லாம் ஒரேடியா ஒரு ஹேட் மேல போடுவோம். ஸோ ஹேட் கேன் பி போட் கடைசியா, இல்லைன்னா முதலியா ஹேட் போட்டுடுறோம். ஓகே, தன்யாஸ்மி. சரி, இன்னைக்கு பாடத்துக்குள்ள பிரவேசம் பண்ணலாம். we are going to learn the last vargam, last vargah, pa vargah. இதுக்கு பேரு இந்த லேபியல்னு சொல்லுவா. ஓஷ்டஹ அப்படின்னா லிப்ஸ் ரிலேட்டட். இந்த டெக்னிக்கல் டர்ம் you don't have to remember at all. நீங்க if ever ask a question நீங்க lips சொன்னா கூட it's perfectly fine. So let's practice what these letters are. And நீங்க பாப்பே all of these letters are pronounced using your lips. So let's go through them really quick. Please repeat after me. Pa, pa. அடுத்தது அதோட aspirate. This is a very, very mispronounced letter. So let's see how to pronounce it correctly. Pa. இப்போ வர என்ன பார்த்திருக்கோம்? க aspirate எது? க. சக்கு வந்து ச. டக்கு வந்து ட. அதே மாதிரி தக்கு ட. அதனால இங்க என்ன இருக்கணும்? பக்கு ப அப்படின்னு தான் சம்ஸ்கிருத்ல. ஆனா because of influence from other languages on Hindi, இது வந்து ஒரு ஃப சவுண்ட் வந்து இது வந்து கொஞ்சம் ஹிந்தியில மாறிடுது. ஃபல் அப்படின்னு தான் எல்லாரும் சொல்றா. ஆனா சம்ஸ்கிருதத்துல you have to pronounce this still as pha. It's a aspirate and it's an aspirate of the previous letter which is pha. அதனால pa pha அப்படி தான் சொல்லணும். So make sure there is almost no sound called pha in Sanskrit. Sanskritல அந்த சவுண்டே இல்ல. சில ஸ்லோகத்துல you will be hearing that sound, but that is not because it exists in the aksharani. It's because it exists because of visarga pronunciations. So இது வந்து pha அப்படின்னா எல்லாரும் practice பண்ணிக்கோங்க. So pa pha. இப்ப ரெண்டுலயும் என்ன பார்த்தோம்? You have to touch your lips. You cannot say these two letters without touching your lips.
கரெக்டா? ப ப. இது ரெண்டும், as we have seen, the first two letters are hard consonants. So these two are also hard consonants. Next three letters எது? Soft consonants. அதுல பார்க்கலாம் என்ன இருக்கு? Again, lips. B. B. அதுக்கு aspirate form B. B. And கடைசி letter M. M. Let's go through it again. P. P. B. B. M. One more time. P. P. B. B. M. Mommy, last time there were some few kids avalku chance ipa kudkalama idu pronounce pannadhukku. அடி நீரஜா சொல்றியாமா? ப ப ப ப ம. Tamam. ஜித்தி சொல்றியாமா? அடியன் மாமி. ப ப ப ப ம. Tamam. அப்புறமேல் அபராஜிதா நீங்க யார் சொல்றீங்களோ சொல்லுங்கம்மா. ரெண்டு பேரும் சொன்னாலும் ஓகே. ப ப ப ப ப ப ம. Uttamam. சுதர்ஷன் சொல்லுமா. அடியேன் நான் சொல்றேன். ப ப ப ப ம. Uttamam. Uttamam. தன்யாஸ்மி அடியேன். धन्यवाद. So இது எல்லா லெட்டர்ஸ்லயும் என்ன காமனா பார்த்தோம்? Since it belongs to the family of the oshtha, lips தொட்டு தான் சொல்லணும். So all of us saw எல்லா லெட்டர்ஸும் lips தொட்டு தான் சொல்லணும். So we need to remember for each varga what is the commonality in that varga. சரி, இப்ப எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்த்து. ஓ, அது என்ன ஸ்லைட்ஸ் கொஞ்சம். ப வர்கஹ. மாமி ஒரு செகண்ட், நான் ஸ்கிரீன் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். அடி ஓ சரி சரி, இப்ப எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ எல்லாரும் முதல்ல ஒரு ஹேட் போட்டுக்கோங்க. or as we discussed, hat you can கடைசியிலையும் போட்டுக்கலாம். ஸோ இது வந்து முதல்ல இங்க என்ன பண்ணினா ஒரு லைன் போட்டா, பட் அடியன் ஃபீல்ஸ் யூ கேன் ரைட் இட் லைக் திஸ். முதல்ல ஒரு ஹாஃப் ஒரு ஹாஃப் சி மாதிரி ஒரு கர்வ்ட் லைன் எசென்ஷியலி மேலேருந்து இந்த பக்கம் இப்படி எடுத்துன்னு வந்துருங்க. and then ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன். இதுதான் ப. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த எச் இருக்குல்ல, அது வந்து அப்சைட் டவுன் திரும்பினா எப்படி இருக்கும்? இல்லைன்னா நம்ம வர்க்க படிச்சோமே, அதை கொஞ்சம் மாத்தினோம்னா கொஞ்சம் அந்த மாதிரி இருக்கு. let's see how to write it again. ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க, ஒரு ஹாஃப் ஸ்லாண்டிங், ஒரு பக்கெட், ஹாஃப் பக்கெட் மாதிரி போட்டுக்கோங்க, and then a line coming down. Again ஒரு hat. We have discussed about how to write letters. நீங்க எழுதுற லெட்டர்ஸ் எல்லாம் முத்து முத்தா மணிமணியா அழகா எழுதணும். எல்லாம் ஈவனா இருக்கணும். எதுவுமே ஒன்னு பெருசு ஒன்னு சின்னது அப்படி இருக்கக்கூடாது. நடுவுல இருக்கிறது வந்து everything should be in the middle of the
இப்ப ரெண்டு லைன் ஆண்டி எழுதிருக்கேன்னா நடுவுல பாருங்க, இட்ஸ் கம் ரைட் இன் த மிடில். கரெக்டா? அந்த மாதிரி தான் எழுதணும். எதுவுமே ரொம்ப சின்னதா ரொம்ப பெருசா அப்படிலாம் எழுதக்கூடாது. இது மாதிரி எல்லாம் எழுதக்கூடாது. ஸோ வேர் இட் இஸ் கமிங் ரைட் தேர், அந்த மாதிரி எல்லாம் எழுதக்கூடாது. நீட்டா சம்ஸ்கிருத் இஃப் எனி திங் இஸ் ஈவன் அண்ட் வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல். ஸோ எல்லாம் எழுதச்சு கூட அப்படிதான் எழுதணும். ப இதுதான் ப. அடுத்தது நம்ம பார்த்தோம் ப. இப்ப ப ப எழுதுறேன்னா முதல்ல ப எழுதிக்கோங்க. எப்படி நீங்க ப எழுதுறீங்களோ அதே எழுதிட்டு then we need to add something to it. So இப்போ ப முதல்ல எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த டேல் போட்டுக்கணும். ஸோ திருப்பி எப்படி ப எழுதுறது? இது வந்து ஹாஃப் பக்கெட் மாதிரி எழுதிட்டு இது ப எழுதிட்டோம் முதல்ல. அது தென் அந்த ஊல பார்த்தோம் ஒரு டேலு. we've seen this already in a couple of letters. அந்த மாதிரி ஒரு டேல் போட்டுட்டேல்னா இது ப ஆயிடும். கல கூட பார்த்தேல் ஒரு லெட்டர் இந்த ஒரு டேல். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டேல் போட்டுட்டேல்னா this is ப. ப. Let's try writing it one more time. The half and கடைசியில ஒரு tail add பண்ணணும். கரெக்ட் பிரகதி? க அண்ட் ஊல இந்த டேல் பார்த்தேல் இந்த மாதிரி ஒரு புச்சம், அதான் ப. Let's try writing it one more time. We wrote pa. இழுத்து போட்டேன்னா அது ப ஆயிடும். So I want to show you one more way to write this. Sometimes we want to have simpler strokes. So இப்படி எழுதிட்டு இங்க நிறுத்தாம அந்த டேலும் போட்டுலாம். அது கடைசியில இந்த லைன் போட்டுக்கலாம். இப்படியும் எழுதலாம். So this is a simpler stroke because it's one line. That is, inga turn பண்ணிட்டு இங்க புச்ச மாதிரி வந்துடுல one line and then you can add this line in the middle. இப்படியும் possible. The lesser you remove your hands from the paper, the easier it is for you. உங்க கை அவ்வளவா வலிக்காதே எதிர்ச்சு. So you can practice writing however it's comfortable, but definitely don't write from right to left. Left to right should be the way you practice writing all the letters. So இது ரெண்டும் hard consonants. Pa, pa. எல்லாரும் எழுதிட்டீங்களா? I'm hoping everyone has practiced these two letters. அடுத்த letters பார்க்கலாம். The three letters, the last three letters of the pa varga. வர்க்கீய வெஞ்சனானில இதான் கடைசி 3 letters. இதான் b. Very simple to write. தொப்பி போட்டுட்டு ஒரு லைன் போட்டுட்டேன்னா நீங்க க எப்படி ஆரம்பிப்பேன்? இப்படிதானே ஆரம்பிப்பேன். இப்படி போட்டு இந்த புச்சம் போடவே இல்லை கல. அந்த புச்சம் போடாம இந்த சர்க்கிள் மட்டும் இங்க போட்டுட்டு ஒரு ஸ்லாண்டிங் லைன் அதுக்குள்ள போட்டுடணும். This is b. B. Let's see if you can write it again. எல்லாருக்கும் இங்க கண்ணு தெரியறதா நான் எழுதுறது? Yes, Adin. Yes, Adin. So again, the circle வந்து இங்க மேல போடக்கூடாது, இங்க கீழே போடக்கூடாது. கரெக்டா நடுவுல போடணும். It's very important to be very very even. All letters are written so beautifully and evenly in Sanskrit. எதுவுமே shouldn't be written haphazardly. And then there.
இதுதான் b. B is like a without tail, but B has line in the middle. Exactly. You got it. So again we will write it. Line potent, sleeping hat potent or standing line potukongo. Then add a circle in the middle. Correcta nadula dhaan irukkanum. Ipo neenga endha letter paathalum ella nadula dhaan irukum. Nothing will be up somewhere or down here. Edume appadi irukadhu. So when you practice, make sure that you practice everything beautifully and evenly. So idda b. B. அடுத்த லெட்டர் பார்க்கலாம். இட் இஸ் அதோட மகாபிராணம் ப, ஆஸ்பிரேட் ஃபார்ம். இப்போ நம்ம த டிஸ்கஸ் பண்ணச்சே நான் சொல்லியிருந்தேன் that you have to slant it, right? த வந்து ஏன்னா நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டா போட்டுட்டோம்னா என்ன ஆயிடும், வேற லெட்டர் ஆயிடும்னு ஆண்டி சொல்லியிருந்தேன், ஞாபகம் இருக்கா? அதுதான் இந்த லெட்டர். ஸ்ட்ரெயிட்டா எழுதினா இந்த லெட்டர், ஸ்லாண்டிங்கா எழுதினா த. த வர்கால இருக்கிற த, அது நம்ம கப்பல் மாதிரி போட்டுக்கணும். இது வந்து ப. சரி, ப எப்படி எழுதுறது? வெரி சிமிலர், ஆனா ஸ்ட்ரெயிட்டா கீழே வரணும். இப்ப ஒரு சர்க்கிள் போட்டு ஒரு லைன் போட்டுட்டு கீழே ஸ்ட்ரெயிட்டா எடுத்துட்டு வரணும். தான் ப ஓட ஆரம்பம். சோ இங்க ஒரு சர்க்கிள், கீழே வந்துட்டு இங்க ஒரு பிகர் சர்க்கிள். தமிழ்ல எழுதச்சே அந்த மாதிரி இருக்கு, ஆனா இந்த கீழே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும்ல, அது கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிட்டேன்னா இங்க ப ஓட it has the makings of a bha. So small circle, come down, or a big circle, come to the side, or a standing line, and a hat. So let's practice this again. Small circle, straight at வரணும். இந்த third வந்து you took it to the side, curve பண்ணிட்டே, இத curve பண்ணக்கூடாது. பண்ணிட்டு another circle, அடுத்தது அங்க எடுத்துட்டு போயிடுங்க flat-ஆ, and then a standing line and a hat. இப்போ இதுல என்ன நோட்டீஸ் பண்றோம், hat வந்து அந்த ரவுண்ட் சர்க்கிள்க்கு மேல வரது இல்ல. It is not coming on top of the circle. And we discussed this in many letters. இந்த சர்க்கிள்க்கு மேல hat வராது, கண்ணுக்கு மேல hat போடக்கூடாது. Again, Sanskritla, if anything, we should know that there are always exceptions to this rule, which we will see later. But for now, you can think that the rule is that கண்ணுக்கு மேல hat போடக்கூடாது. And of course, க்கு மேல hat போடுறது இல்ல. திருப்பி practice பண்ணுங்க. One circle, ஒரு சின்ன circle and down flat. Another circle and straight, horizontal. A standing line and a hat. This is the bha. I'm hoping this is very clear. And kadasila ma. Ma வந்து bha மாதிரியே தான், but without all the circles. Okay, maybe one circle is there. எப்படி எழுதுறது பாருங்க. இங்க கீழே எழுதுனேன். So இந்த மேல இருக்கிற circle avoid பண்ணிடுங்க. Get it down. So இப்ப how you write bha, you write the same way. Very similar. And மேல full hat போட்டுடணும். Full hat. Okay? So it's very simple, similar to the bha except for the circle. And the hat full போட்டுடணும். In the middle there is a square like thing. Yes, ஒரு square மாதிரி வந்துட்டு இருக்கு நடுவுல. Correct. இங்க வந்து அந்த ஸ்கொயர் கொஞ்சம் ஓபனா இருக்கு, இங்க கம்ப்ளீட்டா க்ளோஸ்ட். So this is ma. Ma. Again, ba எழுதுறோமோ எப்படி எழுதுறோமோ எழுதுனா except for this circle. அந்த circle இந்த மல இல்ல, அதனால we have to put a full hat. Ma.
Right here one more time. Line down. Circle and horizontal line. Or a straight line, standing line and hat. This is the M. So we practiced writing today Kadasi Varga letters P, P, B, B, M. இதுல ஏதாவது கேள்வி இருக்கா யாருக்காது? I'm hoping everyone's comfortable with writing these 5 letters. அடியன் வைஜெயந்தி ஒரு சின்ன டவுட் அடியன். அடியன் மாமி கேளுங்க. இந்த ப நம்ம எழுதுறோம் இல்லையா, அதுல வந்து அந்த இது ஐ மீன் லைக் சர்க்கிள் ஷுட் நாட் பி above the hat or எப்படி? Circle in the bhaliya. ஆமா ஆமா ஆமா. It should not be. Everything in Sanskrit will be very even. அதனால இப்படி கூட எழுத கூடாது. லைக் இப்படி எழுதிட்டு இந்த மாதிரி நீங்க கேக்குறீல்ல இப்படி எழுதலாமான்னு not advised. Not advised. ஒரே லைனா இருக்கணும். ஒரே லைன்ல இருக்கணும். ஓகே அடியன். தன்யாஸ்மி. தன்யாஸ்மி. அடியன் பிரகதி. கேளுங்க பிரகதி. கேள்வி இருக்கா? அடியன் பாவும் எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணது அடியன்? இது கரெக்ட்டா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணினீங்களே. அப்படிதான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். நீங்க எப்படி சொன்னீங்களோ ப ப கரெக்ட்டா சொன்னீங்க. அடியன் நான் சொல்லல. திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுங்க. அடியன் நான் பாப்பா சொல்லல. சரி இப்ப சொல்லுங்க. அடியன் பா ப. உத்தமம். ததைவ. அப்படிதான். ஓகே அடியன். நன்றி அடியன். சரி. I wanted to introduce to you kunjam words for the 5 Vargas that we have seen so far. So I think I'll now 2 minutes screen share stop பண்ணிடுறேன் because my slides reset பண்ணிட்டு we'll start classes. If there mami can they practice for 2 minutes na quick slide share அடி மாதவ் சொல்றியாமா நீ பார்க்காம ஸ்கிரீன் இல்லாம சொல்ல முடியுமா? சரி அடியன். சொல்லு. கக்க கக்கானால இருந்து சொல்லு. பா பா க வர்க்கல இருந்து ஆரம்பிங்க. பார்க்காம க வர்க்கம் சொல்ல முடியுமாமா? சரி பா வர்க்கம் சொல்லு. உத்தமம். அடியன் slide fix பண்ணிட்டேன் மாமி, so we can start this. அடியன் தெரியுது அடியன். அடியன். Okay, so இப்போ வர we have learned 25 letters, consonants. எப்படி 5 வர்காஸ் கத்துட்டு இருக்கோம். க ச ட த ப இதுதான் 5 வர்காஸ். க வர்கா, ச வர்கா, ட வர்கா, த வர்கா, ப வர்கா. க ச ட த ப இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. க ச ட த பல 5 இருக்கு. So 5 5s are 25. இப்போ வர we have learned 25. There are 25 வர்கிய வியஞ்சனானி. வர்கிய அப்படின்னா என்னது? ஒரு வர்க்கத்துல இருக்கிறது. க ச ட த ப. உத்தமம். கொஞ்சம் letters practice பண்ணலாம். அதுல எப்படி சொல்லணும்னு. So we'll go through a few letters today, how much ever is possible. So first 2 vargas or at least we'll introduce a few letters and how to say it.
நான் சொல்றேன், எல்லாரும் கண்டிப்பா ரிப்பீட் பண்ணுங்க. Later on, if there's time, we'll call on a few of you to repeat these words. Ka, kamalam. Ka, kamalam. Kha, khagaha. Kha, khagaha. Ga, gajaha. Ga, gajaha. Gha, ghataha. Gha, ghataha. There are no words that start with nga. அதனால we have a word with nga நடுவுல இருக்கிறது. Okay, so repeat பண்ணுங்க. சங்கஹ. ஷங், இந்த ன்னு சொல்றேன்ல, சங்கஹ. so க வர்க்கத்துல இருக்கிற லெட்டர்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணலாம். க, கமலம், லோட்டஸ். க, கமலம். ख, खगः, bird. ख, खगः. ग, गजः, यानी ग, गजः. घ, घटः, pot. घ, घटः. ङ, शङ्कः. ङ, शङ्कः. சரி, च வர்க்கம். Let's try to do च வர்க்கம் also today. च, चटकः. च, चटकः. இந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் ஃபெமிலியரா இருக்கும் எனக்கு தோணுது. च, ट we know and क we know. च, चटकः. छ, छत्रम. छ, छत्रम. ज, जानानी. ज, जानानी. झ, झषः. झ, झषः. and ch, ch, j, j, ஞ, அதுல ஞ. பஞ்சः. பஞ்ச, பஞ்ச क्षम्यतां, சஞ்ச. practice பண்ணலாம் திருப்பி. च, चटकः. च, चटकः. छ, छत्रम. छ, छत्रम. correct. ज, जानानी. ज, जानानी, अम्मा. झ, झषः. झ, झषः, मीना. ञ,
பஞ்ச அஞ்சு. பஞ்ச பஞ்சனா அஞ்சு. Can we have a couple of volunteers to repeat these? அடியேன். We can have one to say up to now. அடியேன். பிரகதி படிக்கிறியாமா? அடியேன். க கமலம், க खगः, ग गजः, घ घटः घटः, ङ शङ्खः. उत्तमम्. च चटकः, ख छत्रं, ज जननी, झ झषः, ञ पञ्च. उत्तमं प्रगति, उत्तमं. धन्योऽस्मि अडियेन्. சுதர்ஷன் படிக்கிறியாமா? படிக்கிறேன் அடியேன். படி. க கமல் கமலம், க ககஹ, खगः, खगः. उत्तमं. ग गजः गजः, घ घटः घटः, घटः. ड षडकः, ङ ङ க க க க ங. அது ட மாதிரி இருக்கும், இங்க ஒரு டாட் போட்டா அது ங ஆயிடும். शङ्खः. उत्तमம். ज च च ज जटकः, இது च. ज जटकः. இல்லம்மா, இங்க च च. च चटकः. उत्तमं. चटकः कुर्वी. घ च चक्र चक्रम, ज छत्रम छत्रम. छत्रम. उत्तमं. ज ज जननी. उत्तमं. झ झपः, झषः, झषः. न पञ्च 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 पञ्च. उत्तमम् उत्तमम्. धन्यवादः. पोरु पोरु. சரியா? उत्तमம். धन्यवादः. அமிர்தா படிக்கிறியாமா? अडियेन्. அமிர்தா படி. படி. कम ख कमलं, ख खगः, ग गजः, घ घटः, ञ शङ्खः, च चटकः, छ छत्रं, ज जननी, झ झषः, च ञ पञ्च. उत्तमं. धन्यास्मि. கொஞ்சம் झ छ அப்படின்னு மகாபிராணத்தை கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணு. உத்தமம். அடியேன். தன்யாஸ்மி. அடியேன். இன்னும் 2 பேர் படிக்கலாமா? படிக்கலாமா? அடியேன். சித்தார்த் படிமா? ஓகே அடியேன். க கமலம், ख खगः, ग गजः, घ घ घटः, ङ शङ्खः, च शङ्खः. மகாபிராணம் இல்ல, அதனால शङ्खः. शङ्खः. उत्तमम्. चटकः. अनियन. करेक्ट. Go ahead.
Chat, chatram. Janani, mother. Ishaha, ishaha. Fish. இது Panchaha. இது ஜ. இப்படி எழுதினா ஜ. Panchaha. இது பஞ்ச. உத்தமம். Panchaha. Panchaha. இல்ல அதுல விசர்கா இல்ல, அதனால பஞ்ச அப்படின்னு சொல்லு. இது வந்து ஈ இல்ல, இது ஜ, அதனால இது ஜஷஹ. கேக்குறதான சொல்லுது சித்தார்த்? வெயிட் பண்ணு, மாமி சொல்றது கேட்டுக்கோ, ஏதோ கரெக்ஷன் சொல்றா பார். இது வந்து ஜ, சரியா? ஜஷஹ அப்படின்னு சொல்லுங்க. சித்தார்த் இருக்கேதா? இருக்கேன். இது ஜ, ஜஷஹ சொல்லுங்க. ஷஷஹ. ஜஷஹ. உத்தமம். பாட்டலம். பர்யாப்தம் பர்யாப்தம். பூர்வம். கமட்டஹ. धन्यवादः. அடியேன் தெரியும். அடியேன். விஸ்ருதா படிக்கிறியாமா? மாமி சொல்லி கொடுத்தது வரைக்கும் படிங்க எல்லாரும், சரியா? அடியேன். கமலம். இது இது ஆஸ்பிரேட் இல்லாம சொல்லணும். கமலம். கமலம். தமம். खगः. गजः. घटः. ஆஸ்பிரேட்டோட घटः. घटः. शङ्खः. तमम्. चटकः. छत्रम्. 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 जननी. उत्तमम्. जशः. पञ्च. पञ्च. उत्तमम्. धन्यवादः. धन्योस्मि अडियन्. அடியன் இன்னும் ஒருத்தருக்கு படிக்க சொல்லலாமா? வத்யுதி இருக்கா? எஸ் மாமி. ஜோதி படிக்கிறியாமா? அடியன் மன்னிச்சிடுங்க, அந்த ஸ்லைட் முன்னாடி போயிட்டு. இப்ப தெரியாதா? அடியன். கமலம். खगः. गजः. घटः. शङ्खः. 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 चटकः. छत्रम्. जननी. झषः. पांच. पञ्च. पञ्च. उत्तमम्. அடியன் அந்த டிஃபரண்ட் சம்ஸ்கிருதம்ல பாஞ்ச் தான் சொல்லி கொடுத்த அடியன். பாஞ்ச் சம்ஸ்கிருதத்துல இல்லையேம்மா, பஞ்ச தான். பாஞ்ச் வந்து ஹிந்தியில. ஓகே அடியன். அடியன். அடியன் மாமி क्वेश्चन ஆன்சர்ஸ். அடியன். யாருக்காவது கேள்வி இருந்தா மாமி கிட்ட ஒருத்தரா அன்மியூட் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க. அடியன். அடியன். அடியன் அந்த ச வர்க்கா எதை வச்சு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணோங்கிறது மட்டும் எனக்கு புரியல அடியன். அது ச வர்க்கா வந்து ஜெனரலி பேலட் இல்லனா தாலுஹு அப்படின்னு சொல்லுவா. சோ உங்க the back of your tongue will touch the back of your mouth இந்த மாதிரி, and the front of your tongue
will touch the front of your mouth here. Try பண்ணுங்க. Cha அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்க டங் வந்து மேல palate வரைக்கும் ரீச் பண்ணது. கரெக்டா? ட்ரை பண்ணுங்க. Cha. So cha, when you say it slowly, you should know how மெதுவா சொல்லச்சே உங்களோட கண்ணை மூடிட்டு பாருங்க உங்க டங் எங்க ரீச் பண்ணது உங்க வாயில. ட்ரை அகைன். cha. ட்ரை பண்ணுங்க. Cha. So you can feel your tongue touch this part of your mouth and you can also feel your tongue touch this part of the roof. Correct? ஆமாடி. That's where the origination for cha varga is. Cha varga வந்து உங்க tongue வந்து flat-ஆ it goes all the way to the top. Cha, cha, ja, ja. It goes flat to the top of your mouth. ஆனா flat-ஆ இருக்கும். நீங்க tongue roll பண்ண வேண்டாம் like you will do in the ta varga. Roll பண்ண வேண்டாம். இதுல flat-ஆ இருக்கும் and it will go up higher. It will touch this front part of your பல்லுக்கு பின்னாடி இருக்கிற part touch பண்ணும். Not the top, just the part just behind your teeth and also the part that is right here. இது ரெண்டும் touch பண்ணும். It's called the palate. இதுதான் நம்ம palate. Okay? Okay அடியன். Again. அடி வேற யாருக்காவது ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா? அடி சுவாமி ஒன்னும் இல்லைன்னு தோன்றது. அடி सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् शान्तिः शान्तिः शान्तिः.